স্টুডেন্টস এবারে জয়েন করুক ওদের মতন। গুড আফটারনুন স্যার। হ্যাঁ, গুড আফটারনুন। স্যার আপনি কি এখনই স্টার্ট করবেন? হ্যাঁ, অলরেডি 8 মিনিটস তোমার হয়ে গেছে, ক্লাস স্টার্ট হয়েছে। আচ্ছা 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 স্যার, ওকে স্যার। দেখো তো সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছো? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার, Is it দেখা যায়। আচ্ছা, সবাই তাহলে দেখতে পাচ্ছ তো? আমরা আজকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক ডিসকাস করব, which is related to the conduction of heat, and this is conduction of heat through a composite slab. কম্পোজিট স্ল্যাবের বাংলা হচ্ছে যুগ্মপাত। তার মানে এখানে আমরা মোর দ্যান ওয়ান স্ল্যাবকে কনসিডার করব, and they will be placed side by side. Heat will be conducting through them, and we will calculate some particular physical parameter or quantity. So this topic is known as the conduction of heat through a composite slab. ভালো করে দেখো, হোয়াট ইজ কম্পোজিট স্ল্যাব বা যুগ্মপাত বলতে আমরা কি বুঝি। সাপোজ উই হ্যাভ টু স্ল্যাবস, one of thickness x1 and the other one is of thickness x2. These two slabs are made up of two different materials. সেই জন্য দেখতে পাচ্ছ স্ল্যাব 1 এর coefficient of thermal conductivity is K1, and for slab 2 the coefficient of thermal conductivity is considered as K2. Their thicknesses are different, x1 and x2. From the figure, x2 is greater than x1, so the thickness of slab 2 is greater than the thickness of slab 1. But one parameter is equal for both these slabs. Can you tell me which parameter is the same for both the slabs? কোন প্যারামিটারটা দুটো স্ল্যাবের সেম পাওয়া যাচ্ছে ফিগার থেকে দেখে? কেউ বলতে পারবে? থিকনেস আলাদা, কোএফিসিয়েন্ট অফ থার্মাল, height na, that is your surface area. Actually we are considering the slabs from top view. তোমরা তো ড্রয়িং করছো, ড্রয়িং এ টপ ভিউ, ফ্রন্ট ভিউ, এরকম ভেরিয়াস ভিউস ইয়েস স্যার, তোমরা প্ল্যান ড্রয়িং এ পড়েছো, তাই তো? So this is a slab which has been observed from the top. তোমরা যদি তোমাদের সবার হাতের সামনে বই খাতা আছে, যে কোনো বুককে টপ ভিউ থেকে দেখো, you will only see the upper face or the top surface of that book. So these are basically the Yes. top surfaces of the two slabs. তাহলে এটা হাইট না, যে বলেছো হাইট, অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ দ্য ফেস এরিয়া. ফেস এরিয়া ফর স্ল্যাব 1 and slab 2 is same. So if we consider the face area of the first slab as A, the face area of the second slab will also be A. Now let us maintain a temperature difference between the two end faces. যদি তোমরা ফার্স্ট স্ল্যাবটাকে কনসিডার করো, the free end is the left edge, and for the right slab the free edge is the right one. বাঁদিকে একটা, ডান দিকে একটা, and in between the two slabs there is an interface. কোনটা ইন্টারফেস? এই যে দেখো দুটো স্ল্যাব, গ্রিনিশ আর ব্লুইশ স্ল্যাব দুটোর মাঝখানে যে একটা ভার্টিক্যাল লাইন রয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারফেস। ইন্টারফেস মানে হচ্ছে বিভেদ তল, যে ফেসটা দিয়ে দুটো স্ল্যাব সেপারেটেড রয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারফেস। এবং ওই ইন্টারফেসে দেখো এই দুটো স্ল্যাব একটা আরেকটার সাথে কানেক্টেড রয়েছে। তাহলে আমাকে টেম্পারেচার ডিফারেন্স মেনটেন করতে হবে between the two free ends of these composite slabs. Let us consider temperature of the left edge of slab 1 is θ2, temperature of the right edge of slab 2 as θ1,
but since the interface is common for both the first slab and the second slab, so we will consider this temperature as theta. তাহলে থিটা টু হলো প্রথম স্ল্যাবের বাঁদিকের ফ্রি ফেসটা, থিটা ওয়ান হচ্ছে দ্বিতীয় স্ল্যাব বা সেকেন্ড স্ল্যাবের ডান দিকের ফ্রি ফেসটা, আর থিটা হচ্ছে এই দুটো স্ল্যাবের যেটা কমন ফেস, যেটাকে আমরা বলেছি ইন্টারফেস বা বিভেদ তল, সেই টেম্পারেচারকে আমি কনসিডার করছি থিটা। এইটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা আগে বলো। Yes, sir. we are Yes, sir. maintaining these temperatures, so theta 2, theta and theta 1 will not going to change. সবাই এটা বুঝতে পেরেছো তো? Yes. আচ্ছা, এবার আমি হিটকে অ্যালাউ করব টু ফ্লো থ্রু দিস কম্বিনেশন ফ্রম লেফট টু রাইট, নর্মাল টু ইচ সারফেস। তাহলে সিচুয়েশনটা কিরকম হবে? দিস উইল বি দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ফ্লো অফ হিট। So see, the red arrow is indicating the direction of heat flow, where the red arrows are perpendicular to every surface or every face. Since we are considering steady state condition, inflow of heat will be exactly equal to the outflow of heat. That is why we are considering same amount of Q is entering and leaving this combination, and the flow of heat is normal to every surface. এবার হিট দেখো স্ল্যাব 1 থেকে স্ল্যাব 2 দিকে যাচ্ছে। হিট অলওয়েজ ফ্লোজ ফ্রম হায়ার টেম্পারেচার রিজিয়ন টু দ্য লোয়ার টেম্পারেচার রিজিয়ন, so we can easily say theta 2 is greater than theta and theta is greater than theta 1. So theta 2 Yes, sir. is greater than theta, theta is greater than theta 1. তাহলে থিটা 1 হচ্ছে এই তিনটে টেম্পারেচারের মধ্যে লোয়েস্ট টেম্পারেচার, থিটা 2 হাইয়েস্ট টেম্পারেচার, অ্যান্ড থিটা ইজ ইন বিটুইন থিটা 2 অ্যান্ড থিটা 1। এটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো। Yes, sir. Clear. Clear. সবাই বুঝতে পেরেছো? স্যার আরেকবার রিপিট করবেন, আমার নেটওয়ার্কটা চলে গেছিল। কোন জায়গাটা শুনতে পাওনি বলো। সৌমদীপ, কোন জায়গাটা শুনতে পাওনি? হ্যালো হ্যালো স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি কোন জায়গাটা শুনতে পাওনি। হ্যাঁ স্যার, স্যার এই থিটা টু হাইয়েস্ট টেম্পারেচার, ঠিক তার আগেরটা কি বললেন? হিটটা ফ্লো করছে দেখো ফ্রম স্ল্যাব 1 টু স্ল্যাব 2, তাহলে হিটের Yes, ফ্লো sir. ডিরেকশন, হিটটা কোন দিকে ফ্লো করবে? ইন দ্য ডিরেকশন অফ ডিক্রিজিং টেম্পারেচার। ইয়েস স্যার, তাহলে থিটা টু figure- থেকে থিটা ওয়ান এর দিকে ফ্লো করবে। হ্যাঁ, তার মানে কি থিটা 2 হচ্ছে থিটার থেকে বড়, আবার থিটা হচ্ছে থিটা 1 এর থেকে বড়। থিটা ওয়ান এর থেকে বড়। হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ, ওকে স্যার, বুঝতে গ্র্যাজুয়ালি পেরেছি। টেম্পারেচার ফল করছে, তাহলে থিটা 2 ইজ গ্রেটার দেন থিটা, থিটা ইজ গ্রেটার দেন থিটা 1। তাহলে থিটা 1টা আমি বলছি মিনিমাম টেম্পারেচার আউট অফ দিস 3 টেম্পারেচারস, থিটা 2 ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার, and theta is lying in between theta 2 and theta 1. এটা সবার Okay, কাছে সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা বলো এই টেম্পারেচার পার্টটা। Yes, sir. বাকি Clear. স্টুডেন্ট Yes, sir. বাকি স্টুডেন্টসরা সবাই বুঝতে পেরেছো তো? ইয়েস স্যার, তাহলে বুঝতে বলো, পেরেছি। আচ্ছা তাহলে বলো তো হোয়াট ইজ Yes, দ্য sir. টেম্পারেচার ডিফারেন্স ফর স্ল্যাব 1? Sir, theta 2 minus স্যার theta. থিটা টু মাইনাস থিটা। খুব ভালো কথা। and what is the temperature difference for slab 2? Theta 1 থিটা minus মাইনাস থিটা theta. ওয়ান। থিটা theta মাইনাস থিটা ওয়ান। minus theta 1, correct. We will use these two temperature differences in our equation. Now আমরা আগের দিন কি দেখেছিলাম? Q depends on temperature difference, surface area, Yes. thickness, আর what was the fourth parameter? The fourth parameter was time Sir, of flow material. of heat. Time of flow of heat, কতটা টাইম ধরে আমরা হিটকে ফ্লো করাবো। So let us consider the time of flow of heat for both the slabs as T.
তাহলে দেখো সবকটা প্যারামিটার আমরা পেয়ে গেলাম কিনা একবার চেক করে দেখো ফিগারটা। K1 K2, K1 K2 কি? থার্মাল কন্ডাক্ট কোএফিসিয়েন্ট অফ থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি অফ স্ল্যাব 1 and স্ল্যাব 2, A surface area of each slab, x1 x2 thickness of slab 1, thickness of slab 2, theta 2 theta theta 1, these are the temperatures of these particular edges, T time of flow of heat, Q amount of heat flowing through this composite slab in steady state. Clear? Yes, sir. সব প্যারামিটার আমরা লিখে ফেলেছি। এবার আমরা কি করব? We will apply our previous equation for slab 1 and slab 2 separately. দেখো কিভাবে লিখছি। For slab 1 is the green slab, প্রথম স্ল্যাবটা। We can write Q is equal to K1 into A into theta 2 minus theta into T by x1. দেখো এটাই ছিল থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি, Yes, sir. area, temperature difference into time divided by thickness. For calculation part, take this K1 to the denominator. তুমি যদি K1 টাকে ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটরে নিয়ে যাও, তাহলে K1 টা ডিনোমিনেটরে কিভাবে অ্যাপিয়ার করবে? 1 by K1 হিসাবে অ্যাপিয়ার করবে। তাহলে Yes, sir. already in denominator there is x1, so the equation will become A into theta 2 minus theta divided by x1 by K1. এখানে দেখো আমি আরেকটা চেঞ্জ করেছি। We have changed the position of the time t from right hand side to the left hand side of the equation. তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে যদি লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে যাও, it will be 1 by t. তাহলে left hand side of Yes, the sir. equation becomes q by t. Now what is q? q টা কি ছিল বলো তো? Sir, amount of flow of heat. অ্যামাউন্ট অফ ফ্লো অফ হিট, কতটা হিট ফ্লো করছে। t ছিল টাইম অফ ফ্লো অফ হিট। তাহলে বলো তো হোয়াট ইজ q বাই t? Sir, amount of flow of heat per unit time. Rate of flow of heat. Per unit time. Amount of heat, correct, per amount unit of time. heat per unit time. Heat per unit time is also known as heat current. যেরকম তোমরা ইলেকট্রিক কারেন্ট পড়ো, সেরকম হিট পার ইউনিট টাইম ইজ হিট কারেন্ট। তাহলে ফার্স্ট স্ল্যাবের জন্য আমরা হিট কারেন্ট পেলাম কিউ বাই টি ইজ ইকুয়াল টু এ ইন্টু থিটা 2 মাইনাস থিটা ডিভাইডেড বাই x1 বাই k1। এই ইকুয়েশনটা সবার ক্লিয়ার হয়েছে কিনা আগে আমাকে বলো। Yes, বাকি সব স্টুডেন্টসরা একটু Yes, sir. রেসপন্স করো, বাকিটা একটু বলো। সবার ক্লিয়ার তো? Yes, sir. because Yes, sir. we Yes, will, sir. Clear. okay, so we will apply the same logic for our second slab also. Okay, so for slab 2, temperature difference now will be theta minus theta 1. Area will remain A, but thickness will be changed to x2 and time of flow of heat will again remain the same. তাহলে আমরা নেক্সট স্ল্যাবের জন্য লিখছি for slab 2, the equation will be something like this: q is equal to k2 into a into theta minus theta 1 into t divided by x2. So again, change the position of t from right hand side to left hand side of the equation and bring k2 to the denominator of the equation. So the equation becomes q by t is equal to a into theta minus theta 1 divided by x2 by k2. এই ইকুয়েশনটা আশা করি কারোর কোনো বুঝতে অসুবিধা নেই, কারণ সেম লজিক্যাল ইকুয়েশন। দেখো এবার দেখো, condition is under steady state, so q is same for both the slabs. T time of flow of heat, so the left hand side of these two equations should be exactly equal. That is, heat current for slab 1 should be equal to heat current for slab 2. তাহলে যদি আমার দুটো ইকুয়েশনের লেফট হ্যান্ড সাইড সেম হয়, what should we do? We will equate the right hand sides of both the equations.
এটা ক্লিয়ার তো সবার তাহলে কাছে? স্যার বলতে পারি x1/k1 ইকুয়াল টু x2/k2। কি করে বলবো? নিউমারেটর কি সেম? না স্যার, আমার তো নিউমারেটর তো ডিফারেন্ট। পুরোটা ইকুয়ালস হ্যাঁ স্যার, পুরো পুরোটা রাইট হ্যান্ড, ইকুয়ালস টু এটা করা যেত। হ্যাঁ, রাইট হ্যান্ড সাইড অফ পুরো দ্য রাইট হ্যান্ড ফার্স্ট সাইড ইকুয়ালস টু ইকুয়েশন, এটা রাইট। কারেক্ট। তাহলে আমরা যদি কম্বাইন করি, উই ক্যান রাইট দিস টাইপ অফ অ্যান ইকুয়েশন। দেখো তো, q/t is equal to ইয়েস স্যার। a into theta2 ইয়েস স্যার, minus এটা করা যায়। theta by x1/k1, and that will be equal to a into theta minus theta1 divided by x2/k2. তুই যে বললে আমাকে x1/k1 is equal to না স্যার, x2/k2, ওখানটা একটা ভুল হয়েছে, ওখানটা উপরটায় দেখা হয় না, ওটা ভুল হয়েছে। ওটা হতো যদি নিউমারেটরটা সেম হতো, then you can say that denominator of both side of equations are equal, but numerator is not same. তাহলে এই যে লাস্ট যে ইকুয়েশনটা অ্যাপিয়ার করলো, এই ইকুয়েশন নিয়ে কারোর কোনো কিছু কোয়ারি আছে? সবাই বুঝতে পেরেছো তো ইকুয়েশনটা? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে, এবার এইখানে আমরা একটা ম্যাথামেটিক্যাল কন্ডিশনকে ইম্পোজ করব। দেখো কি করব নেক্সট স্টেপে। আমরা ইকুয়েশনটাকে আরেকবার লিখলাম, আমাদের সেম প্রিভিয়াস ফিগার। সাপোজ we have a fraction a/b and we have another form of the fraction c/d. If a/b is equal to c/d, then we can write a plus c by b plus d will be exactly equal to a/b, or will be exactly equal to c/d. এই আইডেন্টিটিটা তোমরা জানো? ম্যাথামেটিক্সে কখনো করেছো? করেছিলাম হয়তো হ্যাঁ স্যার, স্যার ভুলে গেছি। পড়েছিলাম, কিন্তু স্যার ভুলে গেছি স্যার। Same, একটা sir. কাজ করো, ইকুয়েশনটা তো লেখা আছে, যে কোনো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু পুট করো, এ বি সি ডির জন্য 4টে ভ্যালু অ্যাসাইন করো, করে চেক করে দেখো তো এইটাই পাচ্ছ কিনা। নিজের একটু করে দেখো কপিতে। You can take any numerical value for A, B, C and D. ইয়েস স্যার, এটাই আসছে। সবাই করে দেখো তো, এটাই দেখো পাবে। তুমি যদি স্যার সিম্পল যদি এটা ওয়েতে, মুখে মুখেও হয়ে যাবে, যদি হাফ ধরি আমরা, হুম, যদি হাফ আর একটা যদি অন্য ভ্যালু ধরি, মানে a বাই বি ইকুয়ালস হাফ আর 2/3 ধরলাম, তো যদি হাফ মানে a প্লাস। হ্যাঁ মানে যদি স্যার তোমাকে এমন ভাবে ধরতে হবে যাতে 1/2 ধরলে ওখানে 2/4 বা 3/6 এরকম ভাবে রাখতে হ্যাঁ, হবে, না হলে তো স্যার এটা হবে। কারণ এ বাই বি হ্যাঁ ইজ হ্যাঁ, ইকুয়াল টু সি বাই ডি হতে হবে না। হ্যাঁ, রেশিওটা এক হতে হবে স্যার। ইয়েস স্যার। তুমি যদি A1B2 করো, তাহলে তুমি C4D8 করতে পারো, C5D10 করতে পারো। 5/10 will provide you the same half. তাহলে ইয়েস স্যার। এই যে কন্ডিশনটা, এইটাকে আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করব? ইন আওয়ার প্রিভিয়াস ইকুয়েশন। তুমি ইমাজিন করো, a into theta2 minus theta divided by x1/k1 is our a/b, and a into theta minus theta1 divided by x2/k2 is our c/d. So if we apply this logic, then from this equation we can write like this form. দেখো, নিউমারেটর দুটোকে অ্যাড করলাম, ডিনোমিনেটর দুটোকে অ্যাড করলাম, তাহলে নিউমারেটরে the temperature Yes, of interface will be cancelled out, and the equation will become a into theta2 minus theta1 divided by x1/k1 plus x2/k2. এটা সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা বলো? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। yes, sir.
Yes, sir, clear. বাকি Yes, বাকি sir, clear. স্টুডেন্টসরা সবাই সবাই বুঝতে পেরেছো? বাকি স্টুডেন্টসরা যারা আছো, Yes, sir. তাহলে দেখো আমি একটা নিউ ফর্ম পেলাম। সো উই ক্যান রাইট কিউ বাই টি that was previously equal to a into theta 2 minus theta by x1 by k1. Q by t was again equal to a into theta minus theta 1 by x2 by k2. Now Q by t is equal to a into theta 2 minus theta 1 divided by x1 by k1 plus x2 by k2. সবাই এই লাস্ট ইকুয়েশনটা কপিতে নোট ডাউন করে রাখো, এটা আমরা ইউজ করব একটু পরে। নোট ডাউন করা হয়ে গেলে বলবে। Yes, sir, done. বাকি স্টুডেন্টসরা লিখেছো সবাই? Done. ইয়েস স্যার। সবাই সবাই নোট করেছো তো? আচ্ছা, Yes. এইবারে আমি কি করব দেখো। নাও আই উইল রিপ্লেস দিস টু স্ল্যাবস বাই এ সিঙ্গল স্ল্যাব where the surface area of the single slab will be exactly equal to a. Thickness of the single slab will be equal to thickness of slab 1 plus thickness of slab 2. তার মানে যে সিঙ্গেল স্ল্যাবটাকে আনবো তার থিকনেস হবে x1 প্লাস x2 এর সাথে সমান। টেম্পারেচার of the two opposite faces of the slabs will again be maintained at theta 2 and theta 1 respectively, and we will allow the same amount of heat Q to flow through that single slab. তাহলে যেটা মুখে বললাম সেটাকে আমরা একটু ফিগারের ফর্মে অবজার্ভ করি, তাহলে দেখো জিনিসটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে। This will be the situation. We have replaced the combination of those two slabs by a single slab where the thickness of this single slab is exactly equal to x1 plus x2, that is thickness of slab 1 plus thickness of slab 2. A is the face area which is same as that of the composite slabs. Theta 2 was the temperature of the left edge. Here theta 2 is the temperature of the front face of the single slab. Theta 1 was previously the temperature of the right edge. So here theta 1 is the temperature of the opposite face. Q is the same amount of heat which is flowing through this single slab normal to the face area in steady state. Let us now consider this single slab has a new thermal conductivity K. So we need to find out what will be the value of this coefficient of thermal conductivity in terms of K1 and K2. এটাই হচ্ছে আমার aim. This K will be termed as the equivalent coefficient of thermal conductivity. This particular type of a concept is analogous to the conception of equivalent resistance. তোমরা ক্লাস 10-এ পড়েছিলে তুল্য রোধ। রেজিস্ট্যান্সের কম্বিনেশন হয় সিরিজ কম্বিনেশন, প্যারালাল কম্বিনেশন। সিরিজ কম্বিনেশন, প্যারালাল কম্বিনেশনে আমরা কি ক্যালকুলেট করি? ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য কম্বিনেশন, অর্থাৎ সমবায়টির তুল্য রোধ। হিয়ার উই আর ক্যালকুলেটিং ইকুইভ্যালেন্ট কোএফিসিয়েন্ট থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি অফ দ্য টু কম্পোজিট স্ল্যাবস, অর্থাৎ এখানে আমরা ওই যুগ্ম পাত দুটোর তোমার তুল্য, তোমার তাপ যে আমাদের যে তোমার কোএফিসিয়েন্ট অফ থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি তার রেসপেক্টে আমরা এই ক্যালকুলেশনটা করছি। তাহলে টাইম অফ ফ্লো অফ হিটকে আমরা সেম রাখছি, আমরা কিন্তু কোনো কিছু চেঞ্জ করছি না। এবারে বলো তো এই সিঙ্গেল স্ল্যাবের জন্য আমরা যদি ইকুয়েশনটাকে লিখি তাহলে ইকুয়েশনটা কি আসবে? দ্য ইকুয়েশন উইল বি সামথিং লাইক দিস।
Q is equal to Ka. Now the temperature difference is θ2 minus θ1 and the whole thickness is x1 plus x2. So Q by T will become A into θ2 minus θ1 divided by x1 plus x2 whole by K. এটা সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা বলো? Yes, sir. Yes, sir. ইয়েস স্যার ক্লিয়ার। এবার দেখো আমি কিউটা সেম বলেছি, টাইম সেম বলেছি, তাহলে হিট flowing through this single slab per unit time should be exactly equal to the heat flowing through each composite slab in unit time. তোমরা কপিতে একটু আগে কি নোট করেছো? কিউ বাই টি ইজ ইকুয়াল টু এ ইন্টু θ2 মাইনাস θ1 ডিভাইডেড বাই x1 বাই k1 প্লাস x2 বাই k2। এটা তোমরা নোট করেছো তো কপিতে? Yes, sir. ইয়েস স্যার। তাহলে আমরা ইকুয়েট করব রাইট হ্যান্ড সাইড of the final previous equation and the right hand side of this equation. তাহলে তুমি যদি ইকুয়েট করো, this will be the situation. দেখো previous final Yes, sir. equation was a into θ2 minus θ1 divided by x1 by k1 plus x2 by k2, and the right hand side of this current equation is a into θ2 minus θ1 divided by x1 plus x2 by k. এইবারে অর্পণ তুমি তখন বলেছিলে মনে আছে ডিনোমিনেটর গুলো ইকুয়াল হবে? অর্পণ বলেছিলে তো নাকি সোহাগ বলেছিলে? স্যার আমি বলেছিলাম। কে? আমি তো আর নাম দেখতে পাচ্ছি না, কে বলছো এটা? স্যার সোহাগ দাস, সোহাগ দাস। সোহাগ আচ্ছা। তাহলে এবারে দেখো তো তুমি যেটা বলেছিলে সেটা অ্যাপ্লাই করা যাবে? ইয়েস স্যার এখন করা যাবে। কারণ দেখো নিউমারেটর দুটো সেম, Numerator same আছে। তাহলে ইকুয়েট করে দাও ডিনোমিনেটর দুটোকে। তাহলে the equation will become x1 by k1 plus x2 by k2 is equal to x1 plus x2 divided by k. এবার তোমার কাছে x1, k1, x2, k2 প্রোভাইড করা থাকবে। You need to find out the value of k. That will provide you the equivalent coefficient of thermal conductivity of the two composite slabs. এটা বোঝা গেল কিনা বলো? ইয়েস স্যার বোঝা গেছে। সবাই বুঝতে পেরেছো? Yes, Yes, sir. sir. আচ্ছা, এবারে এখান থেকে একটা সিম্পল স্পেশাল কেস হতে পারে। ধরো যে দুটো স্ল্যাব তোমাকে প্রোভাইড করা হয়েছে, সাপোজ বোথ দ্য স্ল্যাবস হ্যাভ ইকুয়াল থিকনেস, দ্যাট মিনস x1 is equal to x2, then this equation will be simplified to much simpler form. তাহলে নেক্সট কন্ডিশন কি হবে? ফর স্যার স্ল্যাবস ওখান অফ, থেকে x1 x2 আর ধরতেই হবে না। ও হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরা x1 x2 কে যদি x কনসিডার করে নি, বিকজ উই আর কনসিডারিং both the slabs have equal thicknesses. So x1 and x2 are same. So if we consider x1 is equal to x, then x2 will also be equal to x. So if you substitute x1 and x2 by x, then the equation will become x by k1 plus x by k2 is equal to twice of x by k. দেখো তো এই ইকুয়েশনটা পাবো তো? ইয়েস স্যার। এবার Yes, দেখো sir, এটাই। নিউমারেটর থেকে x ক্যান্সেল হয়ে যাবে from both side of the equation. The final equation will become 1 by k1 plus 1 by k2 is equal to 2 by k. This equation is only applicable if both the slabs have same thicknesses. Otherwise, you cannot apply this form. In the case of any thicknesses, you should apply the previous equation. x1 by k1 plus x2 by k2 is equal to x1 plus x2 by k. And from that equation, you need to calculate the value of k, which is the coefficient of thermal conductivity of this single slab,
which is the equivalent slab of the two composite slabs. So K is the equivalent coefficient of thermal conductivity of the combination. এটা সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা বলো? Yes. বাকি স্টুডেন্টসরা সবাই বুঝতে Yes, পেরেছো? sir, clear. হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমাদের তোমার ক্যালকুলেটিভ পার্টটা হচ্ছে কমপ্লিট। এবারে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কিছু নিউমেরিক্যাল প্রবলেম আমরা সলভ করব। তাহলে আমি এই পিপিটিটা অফ করছি, ঠিক আছে? আমি এবারে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব তোমার উইন্ডোজের স্ক্রিনটা। একটু দাঁড়াও 1 মিনিট, মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা খুলি, শেয়ার করছি। দেখো তো সবাই এই ব্ল্যাঙ্ক পেজটা দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, একটু সবাই খাতা পেন নাও, নিউমেরিক্যাল প্রবলেম কয়েকটা চটপট করে নি, তাহলে আমাদের এটা শেষ হয়ে যাবে। আমি লিখছি, তোমরা একটু নোট করে নাও। সরি, কি লেখা হচ্ছে তোর? সবার নোট করা হয়ে গেলে আমাকে বলবে। Yes, sir. Done. যাদের যাদের হয়ে যাবে একটুখানি Yes, মাইক অন sir, করে done. আমাকে বলো। আচ্ছা, Yes, sir, হয়ে গেছে। আচ্ছা, তাহলে প্রথমে কি কি ডেটা দেওয়া আছে আগে দেখো। আমাদের কাছে গিভেন কন্ডিশনস কি কি? Q is equal to 3940 calorie. Thickness X is equal to 4 millimeter. মিলিমিটার থেকে সেন্টিমিটার করলে কি করব? If we want to convert millimeter into centimeter, what should we do? 10 দিয়ে ভাগ দিতে হবে স্যার। 4/10 সেন্টিমিটার। 4/10, correct. 0.4 centimeter. Surface area A is 150 centimeter square. Theta 2 is equal to 100 degree centigrade. Theta 1 is equal to
30 degree centigrade. T is 1 second. These are the given datas. আমায় কি ক্যালকুলেট করতে বলেছে? The coefficient of thermal conductivity of iron. So the equation will be something like this: Q into X divided by A into theta 2 minus theta 1 into T. দেখো এরকম ইকুয়েশন তো, কি হলো সবাই চুপ কেন? ইয়েস স্যার। আমরা এই ইকুয়েশনটাই তো পাচ্ছিলাম। আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশনটা কি ছিল? অরিজিনাল ইকুয়েশনটা, আমি যদি অরিজিনাল ইকুয়েশনটা লিখি, অরিজিনাল ইকুয়েশন ছিল এরকম: this was our original equation. সেখান থেকে তো এইটা পাবো, তাই তো? দেখো তো ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। ভ্যালু গুলো পুট করে বলো কত আসছে। স্যার 0.15। কারেক্ট, 0.15 ইউনিট। আমরা লাস্ট ক্লাসে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির সিজিএস ইউনিট কি বলেছিলাম? ক্যালোরি জুল সেকেন্ড ইনভার্স সেন্টিমিটার ইনভার্স ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইনভার্স. This was the unit. সবার প্রবলেমটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো, তো আমি সেকেন্ড প্রবলেমে যাব। সবাই বুঝতে পেরেছো? স্টুডেন্টসরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? Yes. ইয়েস স্যার, শোনা যাচ্ছে। প্রবলেমটা সবাই বুঝতে পেরেছো? দেখো কোনো রেসপন্স নেই। ইয়েস স্যার। বাকি স্টুডেন্টসরা সবাই কি প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছো? আনসার যদি না দাও তাহলে কিন্তু আমি ধরে নেব যে ইউ হ্যাভ অল আন্ডারস্টুড দিস প্রবলেম। ওকে ফাইন, আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ নো কোয়ারি। আচ্ছা, রাইট দ্য নেক্সট প্রবলেম। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার
150 into 70 into 1 কেন হলো স্যার? থিটা টু থিটা ওয়ান দেখো কত লেখা আছে, থিটা টু কত লেখা আছে দেখো 100, আর থিটা ওয়ান কত 30, তাহলে 100 থেকে 30 তুমি মাইনাস করলে কত পাবে? ও আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার 70। আর টি ওকে স্যার, কত? টি তো 1 সেকেন্ড তো। ইয়েস স্যার। ওখানে আমি আর আলাদা করে লিখিনি, একবারে লিখে দিয়েছি। ওকে স্যার। ঠিক আছে। প্রবলেমটা নোট ডাউন করো। Sir, done. আচ্ছা, বাকিরা সবাই লেখা হলে একটু বলো। Yes, sir. Done. ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার, ডান। আচ্ছা, সবার Yes, লেখা হয়ে sir, গেছে, তাহলে done. প্রবলেমটা ভালো করে একবার পড়ো। প্রবলেমটা একটু ভালো করে একবার গো থ্রু করো। Length and diameter of a metal rod is given. One end of the rod is kept in ice at temperature 0 degree centigrade, and the other end of the rod is kept in steam at 100 degree centigrade. So there is a temperature difference of 100 degree centigrade between the two ends of the rod. So heat will flow from the end which is inside the steam to the end which is kept in ice. So if heat is conducted through that rod from that end to the end which is inside the ice, that heat will start melting ice. We need to find out the rate of melting of ice per minute. That means we need to find out how much amount of ice will melt in 1 minute due to the conduction of heat through this metallic rod. এটা বুঝতে পারলে কিনা বলো। Yes, sir. বুঝতে পেরেছি। ক্লিয়ার তো? তাহলে এখানে যেটা লেন্থ, that length is the separation between the two ends of that rod. So here the length of the rod will be treated as the thickness part. Okay, the diameter of the rod is given. We need to find out the area of cross section. So first we will write area of cross section of the rod. A is equal to, if diameter is given, that is the equation pi d square by 4. D এর ভ্যালু কত? D এর ভ্যালু হচ্ছে 4 সেন্টিমিটার, তাই তো? 3.14 times 16 by 4. So it will become 3.14 times 4. কত আসছে? স্যার 12.56 সেন্টিমিটার Yes, sir. 12.56. স্কোয়ার। 12.56 unit will be centimeter square. This is the area of cross section of the rod. Now the other parameters. Length of the rod is the separation between the two ends of the rod.
theta 2 is equal to 100 degree centigrade, theta 1 is equal to 0 degree centigrade, time is 1 minute. 1 minute means 60 seconds, and K is 0.9 CGS unit. These are the given data. So we need to find out how much amount of heat will be conducting through that rod in 1 minute. First time এটা calculate করব। তাহলে আমি কি লিখবো? The amount of heat conducting through the metal rod in 1 minute can be found from this equation. পরপর দুটো ইকুয়ালস Oh, sorry. Substitute the values. 0.9 times area 12.56 times theta 2 minus theta 1 is 100 because 100 minus 0 times 60 divided by 31.41. বলো কত আসবে এটা? স্যার ওখানে 4 দিয়ে ডিভাইডেড হলো কেন ফার্স্টে, ওটাই আমি একটু বুঝতে পারছি না স্যার। রেডিয়াস যদি r হয় তাহলে রেডিয়াস ইন টার্মস অফ ডায়ামিটার কত? d/2। তাহলে একটা রডের বা সিলিন্ডারের এরিয়া অফ ক্রস সেকশন কত? পাই আর স্কোয়ার। আর এর জায়গায় d/2 পুট করে দাও, তাহলে পাই d²/4। আমাদের ওকে স্যার। সিলিন্ডারের এন্ড ফেসটা কি? সার্কুলার, তো তাহলে সার্কেল হলে কি পাই আর স্কোয়ার হবে। এখানে তোমায় রেডিয়াস দেয়নি, দিয়েছে ডায়ামিটার। ওকে স্যার, তার জন্য 4 লিখেছেন, ওটা খেয়াল করিনি স্যার। ঠিক আছে। আচ্ছা, স্যার এই এটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন 35.9 হ্যাঁ 35.988 স্যার না স্যার 2159.3 আসছে। 2159.3 2159.3 এটা হতে Yes. পারে, ওইটা কখনো হবে? কি ক্যালকুলেশন হলো? না স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি 60 এর জায়গায় 1 ধরে ফেলেছিলাম, 60 সেকেন্ডের জায়গায় 1 ধরে ফেলেছিলাম, ওটাই আসছে 2159.31। খুব ভালো কথা। সবাই কি এই আনসারটা পেয়েছো? 2159.31 সবসময় কিন্তু 2 ডেসিমাল অব্দি ডেটা দেবে, কখনো সিঙ্গেল ডেসিমাল বলবে না কিন্তু। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, Yes, sir. তাহলে this is the amount of heat which is conducting through the metallic rod in 1 minute. So this heat will melt the ice. So to calculate the rate of melting of ice, we need a special term which is known as the latent heat of fusion of ice. বরফ গলনের লীন তাপ, ল্যাটেন্ট হিটের বাংলা হচ্ছে লীন তাপ। So either this latent heat will be provided to you or you need to be remember. You need to remember this value. So remember, latent heat of fusion of ice is equal to 80 calorie per gram. So if you want ice, you need 80 calorie of heat. 1 গ্রাম বরফকে গলাতে তোমার 80 ক্যালোরি তাপ লাগবে।
So if 80 calorie of heat can melt 1 gram of ice, so this much of heat will melt how much amount of ice? That will be the rate of melting of ice. So we will write the amount of ice which will melt in 1 minute will be equal to কি করব 2159.31 divided by 80. ওটা বাই করতে হবে। হ্যাঁ, unitary method. 80 calorie of heat can melt 1 gram of ice. So 1 calorie of heat can melt 1 by 80 gram of ice. 2159.31 calorie of heat can melt 2159.31 by 80 gram of ice. এটা কত আসছে বলো? স্যার 26.99 মানে 27 ধরতে পারি। না, 26.99 মানে 26.99. So this is the amount of ice which will melt in 1 minute. So rate of melting of ice per minute is 26.99 gram per minute. প্রবলেমটা সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা বলো? ইয়েস। বাকি স্টুডেন্টসরা সবাই বুঝতে পেরেছো? বাকি স্টুডেন্টসরা সবাই বুঝতে পেরেছো তো? Yes, sir. আচ্ছা, আচ্ছা আমি এবারে মুভ করছি নেক্সট প্রবলেম। সবার লেখা হয়ে গেছে প্রবলেমটা? সলভ করে Yes, ফেলেছো? sir. Yes, sir. ইয়েস স্যার। ওকে, now we will do one problem related to composite slab. লেখো। আচ্ছা কাজ করি, আমরা এই প্রবলেমটাকে নেক্সট পেজে নিয়ে যাই। সবাই প্রবলেমটা একটু নোট করো। ইয়েস স্যার, ডান।
কমপ্লিট স্যার। সবাই লিখেছো? Yes, sir. আচ্ছা দেখো, কম্পোজিট স্ল্যাব দুটোর সারফেস এরিয়া সেম বলেছে, থিকনেস দেখো সেম বলেছে, কন্ডাক্টিভিটিস এর ভ্যালু বলে দিয়েছে, টেম্পারেচার ডিফারেন্সের মধ্যে শুধু দুটো আউটার ফেস মানে লেফট এজ আর রাইট এজের টেম্পারেচারটা দিয়েছে। ওই যে আমরা জাংশনের টেম্পারেচারকে থিটা কনসিডার করেছিলাম, ওই থিটাটা আমাকে এখানে বের করতে হবে। তাহলে আমাদের কাছে কি কি ডেটা দেওয়া আছে আগে ফার্স্টে লিখে নিই। K1 হচ্ছে 0.2 CGS ইউনিট, K2 0.3 CGS ইউনিট, theta 200 degree centigrade, এই ভ্যালুগুলো আমার কাছে দেওয়া আছে। আমাকে Yes, sir. ক্যালকুলেট করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য ইন্টারফেস। আমরা কনসিডার করে নিই, লেট আস কনসিডার দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য ইন্টারফেস বি থিটা। ফর স্ল্যাব 1 আমাদের ইকুয়েশনটা কি লিখবো? রাইট দ্য ইকুয়েশন ইন টার্মস অফ হিট কারেন্ট, জাস্ট এ সেকেন্ড, Q by T that will be equal to K1A theta 2 minus theta divided by x1। তার মানে কি লিখতে পারবে এটাতে? 0.2 multiplied by A multiplied by 100 minus theta divided by x1 1। Sir, 100 এটা minus theta কেন স্যার? ও theta 2 minus theta না, ফার্স্ট হ্যাঁ স্যার, স্ল্যাব। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার হচ্ছে সেকেন্ড স্ল্যাব, ফর স্ল্যাব 2 Q by T that will be equal to K2 into A, now it is theta minus theta 1 by x2। এরকম ইকুয়েশন ছিল, Yes, sir. 0.3 multiplied by A multiplied by, now it will be theta minus 30 divided by 1 again। এবার কি করব? Now we will equate these two fractions। এই দুটোকে আমি রেড কালার মার্ক করলাম। We will equate these two fractions because the left hand side of these two equations are exactly same। তাহলে তুমি যদি ইকুয়েট করো, এই, এরকম আসবে তো, 0.2 into A into এরকম ইকুয়েশন পাবো তো? Yes, sir. ইয়েস স্যার। এবার এখান থেকে বলো তো থিটার ভ্যালু কত আসবে ক্যালকুলেট করে?
বোথ সাইড থেকে এ ক্যান্সেল করে দাও। Sir, 58. Correct. This is the junction temperature or the temperature of the interface. বাকি স্টুডেন্ট সবার 58 এসছে তো? চেক করে নাও একবার। Yes, sir. প্রবলেমটা ক্লিয়ার তো সবার কাছে? Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এই যে পোর্শনটা আমাদের ফার্স্ট ইন্টারনালের সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে, আমাদের সেই পোর্শনটা ডিসকাস করা হয়ে গেল, কমপ্লিট হয়ে গেল পুরোটা। এবারে যে কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা আমি তোমাদের গ্রুপে দিয়েছিলাম, ওই কোয়েশ্চেন ব্যাংকের কোয়েশ্চেন গুলো খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো। ওখানে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম সলভ করা আছে। আমি আরো পরে কিছু আরো নিউমেরিক্যাল তোমাদের প্রোভাইড করে দেব। ওখানে অলমোস্ট সবকটা টাইপ অফ নিউমেরিক্যালস দেওয়া আছে, আর ভেরিয়াস টাইপস অফ কোয়েশ্চেন্স, সাবজেক্টিভ, কনসেপচুয়াল সবকিছুই আছে। ভালো করে কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা ফলো করো, ঠিক আছে? তাহলে আজকে আমরা নিউমেরিক্যাল পার্টটা যেটা করলাম আর কম্পোজিট স্ল্যাব যেটা ডেরিভেশন করলাম, আই হোপ এভরিওয়ান হ্যাভ আন্ডারস্টুড। স্যার Yes, হুম, sir. বলো। বলছি যে ডেরিভেশনের জায়গাটা আমি অনেকক্ষণ লিভ করে গেছিলাম, কিছুতেই ইন্টারনেটের জন্য ঢুকতে পারিনি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পরে একবার বলে দেবো, চিন্তা কিছু নেই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, ওয়েলকাম। তাহলে আমি ক্লাসটা এখানে এন্ড করছি স্টুডেন্টসরা। Okay, sir. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. ওকে, ওকে, হ্যাভ এ গুড Thank ডে। you, sir. হুম, You too, Thank sir. you, sir. ওয়েলকাম। Thank you. Thank you, sir.